में हाँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा था। अच्छा। सत्य की चिट्ठी जफरनामा। जिसको बोला जाता है कि ये तो जो जुल्म कर रहा है ये तो बंद कर दे। अगर तू जुल्म में बंद नहीं करेगा तो तेरे खिलाफ हमको तलवार उठाना पड़ेगा। इथों तो ये रमता सुनने के बाद चीज ना भी सी मतलब जफरनामा से ही मर गया। इथों थोड़ी जी ना साइन मिट च मारने की जरूरत नहीं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। दस्तखत ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਰੇ देखो बाबा जी के और ये जो पहले के पेपर थे वो वो दसम ग्रंथ साहब है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद लिखी हुई बानी है। ये वो हाँ जी। वो जो बाबा दीप सिंह जी भाई मनी सिंह जी उनसे लिखवाते थे। वो अच्छे लिखारी थे उस टाइम। ਅੱਜ सात ग्रंथ साहब है हाँ तो उसमें ਇੱਥੇ एक दसवां ग्रंथ साहब जो है ਇਹ अकेले गुरु गोविंद ਸ਼ਾਰਟ सिंह ਦੇ जी ਚ की ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ बानी। इसमें भी देवते ਇਹ हुए। ਚੀਜ਼ हाँ, उनके बारे में फतेह लिखा है। हुआ है। कृष्ण जी का जिक्र है उसमें, रामचंद्र जी का है, ਜਿਹੜੀ रावण का ਲਾਸਟ है ਦੇ कि ये- ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ये जो ਇਤਿਹਾਸ ये थे अपने अपने टाइम पे कैसे थे ये लोग, ਯਾਨੀ ਕਿ कैसे लड़ते ਜਦੋਂ थे, कैसा इनका ये ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ था, वो पूरा वर्णन किया उसका। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ और चंडी कि जफरनामा चंडी की तो वार पढ़ेगा। उसमें महाकाली जो बोलते हैं ना चंडाली का ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ उनकी भी ਪੜ੍ਹਦੇ बानी है ਤੈਨੂੰ इसमें। ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ वो ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ज़्यादातर ਗੱਲ पढ़ते ਜਿਹੜੀ नहीं ਨਾ आप, चंडी की ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ बानी पढ़ लिया ਕਰਦੀ किसी ने। ਜਦੋਂ वो ਇੱਕ बहुत ਰਹਿਬਰ खतरनाक ਪੁਰਸ਼ हो जाता वो ਕਿਸੇ ਨੂੰ इंसान। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ वो अगर किसी को अगर ਉਹ उसने ਤਤ बोल ਫਟ दिया, ਅਸਰ ਕਰਦੀ उसकी ਹੈ जो ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ बात है सच हो जाती है। MBBS ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं कर सकते सारे ने छोटे- कोशिश की थी लेकिन हाँ जी। गुरु गोविंद सिंह वो ने छोटे कुछ छोटे नहीं करा। राजे थे राज्यों के और वो बादशाह था और उसके हुक्म के बिना वो कुछ नहीं कर सकते बस उसके कानों में यही आवाज़ डाली गई कि वो मुगलिया सल्तनत का बागी है उससे पूरी मुगलिया सल्तनत को खतरा है उसे किसी भी तरह उसके समेत पैरोकार जो हैं उनके समेत ख़त्म कर दो बादशाह था बाणी कहती है कि माया धारी आ तन्ना बोला ਉਹਨੂੰ ਨਾ बिल्कुल बिल्कुल ਸੁਣਦਾ हाँ दिखदा ना सुनदा ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਸੁਣਦਾ 10 लाख फौज ने घेरा डाला था। लड़ने वाले कितने गुरु गोविंद सिंह जी के? 40 सिंह। 40 सिंह 10 लाख को भारी पड़े। ਬਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ हाँ जी ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਅ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਛਤਾਵਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣਗੇ पूरा जिदा पढ़ ਫਤਿਹ के ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ जी ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ, हाँ जी ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ हाँ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਹੈ हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ जैसे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह लिखा उसने हाँ प्राण निकल गया उसका। एक 14 जंगों का इतिहास सिरजा कितने सिंह शहीद करवाए परिवार पूरा का पूरा उनका वार दिया ख़त्म हो गया शहीद हो गया बोल देते हैं ठीक है ना परिवार पूरा शहीद हो गया समेत गुरु पिता के गुरु तेग बहादुर साहब जी पूरा परिवार उनका शहीद हो गया लेकिन जितने वो सर्वकला समर्थ थे सर्वकला समर्थ मतलब कुछ भी कर सकते थे वो हाँ जी हाँ जी लेकिन उन्होंने किया नहीं क्यों यहाँ पे एक बहुत डीपली रीज़न है इसके पीछे लॉजिक है अगर गुरु गोविंद सिंह जी करामात दिखाते परिवार बचा लेते खुद को बचा लेते तो आज कैसे कहते भाई हमारा गुरु तो ऐसे है
हम गुरु को बोलेंगे कि हमको भी करामात दो, हमें भी बचना है। जी गुरु ने बचना नहीं, गुरु ने मरना सिखाया। तभी कहते हैं ना कि जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आए। यानी कि मेरी गली में आना है, मुझसे प्यार करना है तो सिर का फुटबॉल बना के लेके आना। जी बाबा जफरनामा के दर्शन करवा रहा हूँ, बाद में करता हूँ। क्योंकि सब खत्म होने के बाद सबने बोला उनको कि गुरु गोविंद सिंह जी को बोला आप कुछ नहीं, आप हार गए, हार मान लो। उन्होंने बोले हारा हूँ लेकिन हार नहीं माना मैंने अभी तक, हार मानूंगा नहीं, आखिरी तक हार नहीं। और जैसा उनके साथ होने वाला था कि भाई मेरी मौत कैसी होगी, उन्होंने पहले लिख दिया ये लोग आएंगे मेरे को मारेंगे और मैं होने वाला है ऐसा मेरे साथ। और आप हमारे जाने के बाद किसी ने रोना नहीं है। हम इस संसार से जाएंगे शारीरिक तौर पे, लेकिन आत्मिक तौर पे हम 16 घंटे 16 घड़ियाँ सचखंड में जब भी किसी की इच्छा हो हम उनको दर्शन दें। और आज भी जब नगर कीर्तन निकलता है ना वहाँ ते बाबा जी नगर कीर्तन निकलता है ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 5 ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਰੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ फिर वो बाद इन्नी ऊपर चल जाते कि किधरों आंदे पता ही नहीं लगता क्योंकि संगत का कट होंदा ना ते महाराज आप सवार होंदे। फिर जेड़ा घोड़ा महाराज जी दा ते घोड़े दी इन्नी बख्श हैगी। देखो जी घोड़ा जदों चलदा ना ते इस तरह लगता है कि घोड़े दे ऊपर बैठा सवारी कर रहा। वो घोड़े जिन्ने भी गुरु महाराज दा वो घोड़े ने किसी बच्चे नूं या किसी लेडी नूं अज तक लत नहीं मारी। बच्चे थल्ले उन्होंने सारे सेवा कर दे इस तरह दी कई करामाता। हाँ जी हाँ जी। ये जफरनामा इत्थे लेके आए सन भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह जी। और ये गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ये हो गए, पूरे हो गए, तो थड़े बने ना थड़े। मतलब अखीर तक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल ही रहे। दो प्यारे नाल ही। 14 जंगां लड़ियां ने, किन्ना नींह वांगू तीर वरदे होणगे, गोली वरदी होगी, तोपां चलदियां होणगीਆਂ। क्योंकि अजकल दीयां लड़ाइयां ते ਉਹ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ। ਹਾਂ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਵ ਕੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਈ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੁਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ 80-85 ਸਾਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਤਨਾ भयो हमरो आवन का हाँ लगी जी। रही प्रभु सुख चरणन में। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ हाँ जी। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੂਨ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਗਾਲ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹਮ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ।